Okay, good evening, students. So, in this class, we'll basically discuss about crystal field theory. And before going to start crystal field theory, let me discuss the limitations of valence bond theory. So, you have to remember just 2 or 3 of them. It does not give the quantitative interpretation of magnetic data. Okay, that means what will be the magnetic property of the complex that cannot be predicted by the valence bond theory. Although we have already provided you a formula that mu equal to root over n into n plus 2. That formula is actually derived from crystal field theory. So, valence bond theory is unable to predict the exact magnetic nature of the complex. A quantitative interpretation of magnetic data. Secondly, it cannot explain the color of coordination compound. Kishuman coordination compound ki hoy tahati colored hoy. Aur he color to ye explain koribo nware kiyo colored hoy. It cannot easily it cannot exactly say the geometry of complexes having coordination number 4 tetrahedral or square planar. We have already seen that if the coordination number is 6, then valence bond theory can predict the structure as octahedral. But if the coordination number is 4, then there is a confusion whether it will be tetrahedral or square planar. Okay, so valence bond theory fails to explain whether the four coordinated complexes are tetrahedral, whether the structure of the 4 coordinated complexes will be tetrahedral or square planar. That is one of the major drawbacks of valence bond theory. And the next one is it cannot explain about the kinetic and thermodynamic stability of the metal complexes. Some complexes are stable enough. That means when you dissolve them in aqueous solution, normally you know that when we dissolve a complex in water, it does not undergo ionization or dissociation. But some complexes are there which can undergo dissociation up to certain extent. Then we will call it as an unstable complex. If the complex undergo dissociation, then we will call it as an unstable complex. So, and their stability can be explained from the kinetic point of view and thermodynamic point of view. Now you will not understand about kinetic and thermodynamic stability because we will explain it in the in some other classes. Okay, but just remember the fact that valence bond theory cannot say why some complexes are unstable kinetically or thermodynamically, why they are unstable, why they dissociate into their corresponding ions in solutions, and why some other complexes doesn't undergo dissociation and they become more stable. So the kinetic and thermodynamic stability cannot be explained by the valence bond theory. And the last one is it does not distinguish between strong field and weak field ligand. Okay, valence bond theory cannot distinguish between strong field and weak field ligand. Although we are using the concept of strong field and weak field ligand in order to solve the problems of valence bond theory, but this also not derived from valence bond theory. The concept of strong field and weak field ligand also coming from that means the concept of spectrochemical series is also coming from the crystal field theory, which I will discuss later on. Okay, so these are some drawbacks. Just you have to remember 2 or 3 of them. If questions may ask in the examination, you can just write down 2 or 3 drawbacks of valence bond theory. Now, the next theory is crystal field theory. It is advanced theory in comparison to valence bond theory. But similarly, crystal field theory also have some problems due to which the crystal field theory also got rejected. Also, actually, it doesn't got rejected. Some of the concept of crystal field theory is also considered. Some typical phenomenon, for example, color of coordination compound can can be explained with the help of crystal field theory, but some more advanced theory is also there. Okay, so now we will discuss about the crystal field theory. Okay, so crystal field theory basically tar kisman statement ase ketaman postulates ase ekin tomaloke prothom jani lebo laibo. Prothom kotha hol ki je CFT assumes the metal ligand bonds as ionic arising purely from electrostatic interaction between the metal and the ligand. Etialeke ami metal ligand bondal ki boli paisilu, coordinate covalent boli paisilu hoine monot ase ne valence bond theory ki boli koisile hedal coordinate covalent bond boli koisile metal aru ligand or majot jidal bond hobo hedal coordinate covalent bond.
ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিওৰি ডিফাৰেন্সটো বুজি পালা না ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিওৰিয়ে কি ক'লে যে মেটেল আৰু লিগাণ্ডৰ মাজত যিডাল বন্ড থাকিব সেই বন্ডডাল কি হ'ব আয়নিক বন্ড হ'ব এণ্ড ইট এৰাইজেছ পিউৰলি ফ্ৰম ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন দ্য মেটেল এণ্ড লিগাণ্ড okay the ligand is considered as the point negative charge in case of anion and a dipole in case of neutral molecule so ইয়াত কি কৰা হয় একচুয়ালি কি বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় যে যিবিলাক লিগান্ড আছে সেইবিলাক নরমালি আমি কি বুলি কওঁ পইণ্ট নিগেটিভ চাৰ্জ বুলি কওঁ যিবিলাক নিগেটিভ লিগান্ড আছে বা এনায়নিক লিগান্ড আছে তাহাঁতক ধৰা হয় কি বুলি এটা নিগেটিভ চাৰ্জৰ পইণ্ট বুলি ধৰা হয় এটা নিগেটিভ চাৰ্জৰ পইণ্ট আৰু নিউট্ৰেল মলিকুল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি বুলি ধৰা হয় তাহাঁতক ডাইপোল বুলি ধৰা হয় ডাইপোল মানে কি এটা নিগেটিভ পাৰ্ট আৰু এটা পজিটিভ পাৰ্ট থকা এটা বস্তু যোনটোৰ নিগেটিভ পাৰ্টটো মেটেলৰ ফালে থাকিব ঠিক আছে সো যদি নিগেটিভ লিগান্ড হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিওৰিয়ে কি বুলি ধৰিব তাক পইণ্ট নিগেটিভ চাৰ্জ বুলি ধৰিব আৰু যদি নিউট্ৰেল মলিকুল হয় তেতিয়াহ'লে কি বুলি ধৰিব এটা ডাইপোল বুলি ধৰিব ইন এ কমপ্লেক্স within the ligand environment the degeneration of the metal d orbital breaks down etu bar eta pisor kotha prothom part bujhi lua je metal aru ligand er majot jidal bond hobo sedal perfectly ki hobo ionic hobo so metal aru ligand er majot jidal bond hobo sedal ki hobo perfectly ionic hobo বুজি পাছনে আৰু এই লিগাণ্ডটোক আমি কি বুলি ধৰিম এনায়ন বুলি ধৰিম এটা পইণ্ট নিগেটিভ চাৰ্জ বুলি ধৰিম এটা আমি কি বুলি ধৰিম পইণ্ট নিগেটিভ চাৰ্জ এটা আমি কি বুলি ধৰিম পইণ্ট নিগেটিভ চাৰ্জ বুলি ধৰিম ইন কেস অফ এনায়নিক লিগান্ড অর নিউট্ৰেল লিগান্ডৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰিম ডাইপোল বুলি ধৰিম ডাইপোল মানে কি যাৰ এটা নিগেটিভ পোল থাকে আৰু এটা পজিটিভ পোল থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু ঠিক আছে আৰু ইয়াত মেটেলটোক আমি কি বুলি ধৰো এইটো হৈছে এটা পজিটিভ চেণ্টাৰ মেটেলটো কি এটা পজিটিভ চেণ্টাৰ সো পজিটিভ আৰু নিগেটিভৰ মাজত কি হ'ব ইন্টাৰেকশনটো এইটো ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ইন্টাৰেকশন হয় নহয় এইটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ইন্টাৰেকশন okay so here we will consider the ligand as a negative charge point negative charge and we will consider the metal as a positive center and there is a electrostatic force of attraction between the negatively charged ligand and positively charged metal ion so this metal ligand bond is purely ionic metal ligand bond is considered as purely ionic bond okay আৰু এটা কথা কলে কি যে in a complex within the ligand environment the degeneration of the metal d orbital breaks down which causes a splitting of d orbital the pattern of splitting depends upon the nature of the crystal field এতিয়া আৰু এটা কথা কি কলে এতিয়ালৈকে আমি কি বুজি পাইছো সোৱা আমি ধৰিব পাৰিছো কি এতিয়ালৈকে এটা কথা আমি ধৰিব পাৰিছো যে মেটেল লিগান্ড বন্ডাল কি হয় আয়নিক হয় এটা পজিটিভলি চাৰ্জ স্পেচিছ বুলি ধৰিছো মেটেলটো পজিটিভ লিগাণ্ডটো নেগেটিভ সো এই বন্ডটো কি হয় আয়নিক হয় বন্ড ইজ আয়নিক এই কথাটো আমি এতিয়ালৈকে বুজি পাইছো সেকেন্ড কথাটো কি কলে যে মেটেলৰ যিকিটা ডি অৰবিটেল আছে মেটেলৰ ডি অৰবিটেল থাকে ডি অৰবিটেল কেইটা থাকে পাঁচটা থাকে 1 2 3 4 5 এই পাঁচটা ডি অৰবিটেলক আমি কি বুলি কওঁ ইহতক কোন ডিজেনাৰেট অৰবিটেল ডিজেনাৰেট অৰবিটেল এটা ডিজেনাৰেট অৰবিটেল মানে কি সেম এনাৰ্জি ইহতৰ এনাৰ্জিটো কি হয় সেম হয় এই ডি অৰবিটেল কেইটা কি আছিল মনত আছে নে এটা নাম আছিল DXY এটাৰ নাম আছিল DYZ এটাৰ নাম আছিল DZXZ এটাৰ নাম আছিল DZ2 এটাৰ নাম আছিল কি DX2 Y2 এই গুটেই অৰবিটেল কিটা মেটেলৰ এইটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত মেটেল ডি অৰবিটেল এইটো কি হয় মেটেলৰ ডি অৰবিটেল এই মেটেলৰ ডি অৰবিটেল কিটা কি হয় ডিজেনাৰেট হয় আমি জানো ডিজেনাৰেট মানে কি তাহাঁতৰ এনাৰ্জি সেম হয় কিন্তু ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিওৰিয়ে কি কলে যে যেতিয়া এটা মেটেল লিগাণ্ডৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ মাজত সোমাই থাকিব লিগাণ্ড মানে কি যেতিয়া কি লিগাণ্ডৰ লগত কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰি থাকিব নৰ্মেলি মেটেল আয়নটো কি হৈ আছিলে ডি অৰবিটেল কিটা সেম আছিলে কিন্তু সি যেতিয়া এটা কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰি থকাৰ লগে লগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই যিটো ডিজেনাৰেচি আছিলে সেই ডিজেনাৰেচিটো ভাগি গুচি যাব তাৰ মানে পাঁচটা ডি অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি এটা কি হৈ যাব বেলেগ হৈ যাব পাঁচটা ডি অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি সেম হৈ নাথাকে ঠিক আছে আৰু নথকাৰ লগে লগে তাহাঁতি কি হ'ব এটা স্প্লিটিং হ'ব তাৰ মানে কি হয় তাহাঁতৰ এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স এটা আহিব ওপৰলৈ গুচি যাব দুটা অৰবিটেল আৰু তললৈ গুচি আহিব পাৰে তিনিটা অৰবিটেল
বুজি পালে না কথাটো যে নৰ্মেলি কি আছিলে মেটেলৰ ডি অৰবিটেল কেইটা কি আছিলে ডিজেনেৰেট আছিলে মই কথাটো আকৌ কৈছো চোৱা মেটেল আয়ন তাত যেতিয়া থাকিব যেতিয়া ফ্ৰী মেটেল আয়ন এটা আছে যেতিয়া মই ক'লো যে ফ্ৰী মেটেল আয়ন এটা আছে সাপোজ ধৰা আইৰনে আছে যেনিবা আইৰন 2+ ইয়াৰ যিকেইটা ডি অৰবিটেল আছে ইয়াত কি হয় 3d6 নহয় জানো ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন কি 3d6 ইহঁতৰ কনফিগাৰেশ্যন কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব 1 2 3 4 5 ইয়াত আছে গোটেইকেইটা ডি অৰবিটেল কি হৈ আছে ডিজেনেৰেট হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া ই কমপ্লেক্স হৈ যাব আইৰণটো যেতিয়া গৈ পেলাই কমপ্লেক্সত সোমাই যাবগে তাৰমানে তাৰ চাইফালে যদি লিগাণ্ড আহি যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইহঁতৰ লিগাণ্ডকেইটা কেনেকুৱা হৈ যাব এনেকৈ দুটা ওপৰ যাব দুটা তিনিটা তললৈ আহি যাব বুজি পালানে তাৰমানে কি ক'লো যে যিটো ইয়াৰ ডিজেনেৰেচি আছিলে ছেম এনাৰ্জি আছিলে সেই ছেম এনাৰ্জিটো কমপ্লেক্স ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যায় ভাগি গুচি যায় বুজি পালা না কথাটো যে যেতিয়া ফ্ৰী মেটেল আয়ন আছিলে সি কি হৈ থাকে ডিজেনেৰেট হৈ থাকে ফ্ৰী মেটেল আয়ন হৈ থাকিলে সিহঁতে ডিজেনেৰেট হৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া কমপ্লেক্স ফৰ্ম হৈ যায় কমপ্লেক্স ফৰ্ম হৈ যোৱাৰ লগে তাৰ ডিজেনেৰেচিটো কি হৈ যায় ভাগি গুচি যায় ডিজেনেৰেচি ব্ৰেক্স আৰু লগতে কি হ'ব স্প্লিটিং হ'ব স্প্লিট মানে কি ভাগি যোৱা এনাৰ্জি অৰবিটেল কেইটা ভাগি গুচি যাব সেইটো আমাক কিহে ক'লে আমাৰ ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিয়ৰী ক'লে আৰু কি ক'লে যে দ্য পেটাৰ্ণ অফ স্প্লিটিং ডিপেণ্ডছ আপন দ্য নেচাৰ অফ দ্য ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড যে ক্ৰিষ্টেল ফিল্ডখন কেনেকুৱা মানে লিগাণ্ডৰ যিখন ফিল্ড থাকিব লিগাণ্ডৰ যিটো এনভাইৰমেণ্ট থাকিব সেই লিগাণ্ডৰ এনভাইৰমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব সেই এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এই স্প্লিটিঙৰ পেটাৰ্ণটো ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড স্প্লিটিং ইন অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্সত কেনেকে স্প্লিটিং হ'ব চোৱা ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড স্প্লিটিং ইন অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্স এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল লৈ চাম অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্সত কেনেকে ডিজেনেৰেচি ব্ৰেকডাউন হয় তো এতিয়ালৈকে থিয়ৰিটো বুজি পাইছা থিয়ৰিটো আমাক এতিয়ালৈকে দুটা কথাই কৈছে যে মেটেল লিগাণ্ড বন্ডাল পিয়ৰলি ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক পিয়ৰলি আয়নিক আৰু যেতিয়াই লিগাণ্ডবিলাক মেটেলৰ ওচৰ চাপিব মেটেলৰ ডি অৰবিটেল কেইটা স্প্লিট হৈ যাব ভাগি গুচি যাব তাৰ এনাৰ্জি ছেম হৈ নাথাকে এতিয়া অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় চোৱা ইন এ অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্স উইথ 6 লিগাণ্ড সাৰাউণ্ডিং দ্য মেটেল আয়ন there will be repulsion between the ligands and the metal d orbitals. Among the d orbital, the dz2 and dx2 minus y2 orbital are directly oriented towards the ligand, while the other three orbitals dxy, dyz and dxz. Okay. So আমি এতিয়া অক্টাহেড্ৰেল হেৰিয়াত কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কথাটো আমি ভালকে চাম অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্সত কেনেকে আমাৰ ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড স্প্লিটিংটো হ'ব চোৱা এই কথাটো হ'ল কি যে ভেলেন্স বন্ড থিয়ৰী আমাক ক'লে ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিয়ৰী আমাক ক'লে যে যেতিয়া লিগাণ্ডবিলাক মেটেলৰ ওচৰলৈ যায় যেতিয়া মেটেল লিগাণ্ড বন্ড ফৰ্ম হয় when ligand approaches metal the degeneracy of the metal d orbital breaks down. ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিয়ৰী ক'লে যে যেতিয়া লিগাণ্ডবিলাক যেতিয়া মেটেলৰ ওচৰত যাবগে তাৰমানে এটা কমপ্লেক্স ফৰ্ম হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ডিজে অৰবিটেলবিলাকৰ ডিজেনেৰেচি মানে তাহাঁতৰ ছেম এনাৰ্জিটো নাইকিয়া হৈ যাব কেনেকে হয় চোৱা প্ৰথম চোৱা যে ডি অৰবিটেলবিলাক হয় কেনেকুৱা দেখিবলৈ খুব মন দি চাবা দেই কথাটো ডি অৰবিটেল আমি জানো 5টা আছে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে কি তাৰ নামটো হ'ল DZ2 টো দেখিবলৈ এনেকুৱা ই ক'ত থাকে z এক্সিছত থাকে x এডাল y এটো z ইয়াৰ নাম কি DZ2 এটা আছিলে dx2 - y2 dx2 - y2 মই এফালে আঁকি লৈছো এনেকৈ আঁকিব লাগিছিলে DZ2 dx2 - y2 আমি এনেকৈ আঁকিম এডাল x বুলি ধৰা এডাল y বুলি ধৰা ঠিক আছে z টো কোনফালে আছে এইফালে আছে তাৰমানে ওপৰফালে তো কেনেকুৱা হ'ব এটা অৰবিটেল আছে x এক্সিছত আৰু এটা অৰবিটেল আছে y এক্সিছত
এইটো হৈছে কি dx2 minus y2 ঠিক আছে dx2 minus y2 আৰু এটা আছে কি dxy dxy টো কি হ'ব এডাল x এডাল y axis ই x আৰু y মাজত আছে এটা আছে dyz এডাল আছে y এডাল আছে z ই y আৰু z ৰ মাজত থাকিব আৰু এটা আছে dxz এটো আছে x এটো আছে z ই x আৰু z ৰ মাজত থাকিব এটো আছে dxz dyz dxy dx2 minus y2 আৰু dz2 ঠিক আছে মইটো একেটা লাইনত আনিবৰ কাৰণে এটো ইয়াতে আকি দিছো এটো হৈছে আমাৰ dz2 এডাল z axis এডাল x axis আৰু ইয়াৰ এডাল y axis এখানে আমি ফার্স্ট স্টেপ পাইছো সো এইগিটা হৈ গল আমাৰ পাঁচটা d অৰবিটেল দেখিছানে dz2 dx2 minus y2 dxy dyz dz এতিয়া কথাটো হল কি যে মেটেলৰ d অৰবিটেল আছে এখিনি এতিয়া মেটেলৰ ওচৰলে কি আহিছে লিগান বিলাক আহিছে লিগান বিলাক কি হয় আমি ধৰি লৈছো কি পয়েন্ট নেগেটিভ চাৰ্জ আৰু মেটেল বিলাক কি হৈছে কেটায়ন মেটেল বিলাক মেটেল কেটায়ন হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওচৰলে লিগান বিলাক আহিছে এতিয়া কথাটো হল কি যে মেটেলটো কেটায়ন হৈ আছে ঠিকই বাট মেটেলৰ যিবিলাক d অৰবিটেল আছে অৰবিটেলত কি থাকে ইলেক্ট্ৰন থাকে নাই মেটেলৰ ওচৰলে আহিছে মানে মেটেলত কি আছে অৰবিটেল বিলাক আছে অৰবিটেল বিলাকত আকৌ কি থাকে ইলেক্ট্ৰন থাকে অৰবিটেল বিলাকৰ ইলেক্ট্ৰন বিলাকো নেগেটিভলি চাৰ্জ ইলেক্ট্ৰনটো সদায় নেগেটিভলি চাৰ্জে হয় লিগান বিলাকৰ নেগেটিভ চাৰ্জে অৰবিটেল বিলাকৰ নেগেটিভ চাৰ্জৰ লগত কি হ'ব ৰিপালছন হ'ব কথাটো কি কৈছো ধৰিব পাৰিছানে যে লিগান বিলাক যেতিয়া আহিব মেটেলৰ লগত কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু লিগান বিলাক নেগেটিভলি চাৰ্জ আৰু মেটেলত যিবিলাক অৰবিটেল আছে এই d অৰবিটেল আছে এই d অৰবিটেলত থকা ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ লগত এই লিগাণ্ডৰ নেগেটিভ চাৰ্জটো কি হ'ব ৰিপালছন হ'ব এটা ৰিপালছনটো কেনেকৈ হ'ব ৰিপালছনটো সবে বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশনত পাব সবে বেলেগে পাব ইয়াত পাঁচটা d অৰবিটেল আছে পাঁচটাটো দেখিবলৈ বেলেগ তো লিগান বিলাক যেটো ডাইৰেকশন আহিছে সবে বেলেগ ধৰণে ৰিপালছনটো পাব এতিয়া চোৱা আমি কথাটো পাতি আছো কিহৰ ক্ষেত্ৰত আমি অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো পাতি আছো এতিয়া অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্স এটাত কেনেকৈ আহিব লিগান বিলাক কোনটো ডাইৰেকশন থাকে চোৱা এটো যদি মেটেল হয় এটুক আমি ধৰিছো কি বুলি এডাল হৈছে z এক্সিস এডাল আমি ধৰিছো x এক্সিস ও y এক্সিস আৰু এডাল আমি ধৰিছো x এক্সিস এডাল আমি ধৰিলো x এডাল আমি ধৰিলো y আৰু এডাল আমি ধৰিছো z এটা অক্টাহেড্ৰেল কেছত লিগান বিলাক কোন ফাল থাকে এইবিলাকতে থাকে নে এই y এক্সিসতে কি হ'ব ইয়াতে লিগান থাকিব এই x এক্সিসতে কি থাকে লিগান থাকে ইয়াত লিগান থাকে ইয়াত লিগান থাকে ইয়াত লিগান থাকে আৰু z টো কি হ'ব ইয়াত লিগান থাকে হয়নে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো ভালকে মন কৰা যে এই লিগান বিলাক ক'ত আছে মই এটা ডাইৰেক্ট ইয়াতে দি দিছো লিগান এইটা খালি ধৰি লবা লিগান আৰু এটো আমাৰ এটা লিগান এডাল হৈছে x এক্সিস এডাল হৈছে কি y এক্সিস এডাল হৈছে কি আমাৰ z এক্সিস এতিয়া লিগান গিটাৰ পৰা মেটেলৰ d অৰবিটেল কোন গিটাই সবচে বেছি ৰিপালছন পাব চোৱা লিগান গিটা কোড আছে ডাইৰেক্টলি এক্সিসত আছে নে এটা লিগান কোড আছে x ত আছে এটা লিগান আছে y এক্সিসত আৰু এটা লিগান আছে আমাৰ z এক্সিসত ডাইৰেক্টলি এক্সিসত আছে লিগানবোৰ সো জোন গিটা লিগান ডাইৰেক্টলি এক্সিসত থাকে তাহাঁতি বেছিকে ৰিপালছন পাব নাই এটা লিগান মেটেল d অৰবিটেল সবৰ এক্সিসত নাই প্ৰথম চোৱা dz2 অৰবিটেলটো কোড আছে ই এক্সিসত আছে দিছনে ডাইৰেক্টলি z এক্সিসত আছে নে ডাইৰেক্টলি z এক্সিসত আছে dx2 minus y2 অৰবিটেলটো কোড আছে ডাইৰেক্টলি কি x আৰু y এক্সিসত আছে কিন্তু dxy dyz আৰু dxz এইগিটা কোৰ মাজত আছে x আৰু y ৰ মাজত y আৰু z ৰ মাজত x আৰু z ৰ মাজত তেতিয়া হলে এই মেটেলটোতে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে গুটে d অৰবিটেল খোপা আছে এই d অৰবিটেল গিটাৰ যিগিটা d অৰবিটেল ডাইৰেক্টলি এক্সিসত আছে সেই গিটাই লিগাণ্ডৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিপালছন পাবনে কাৰণ লিগানটো কোড আহিছে এক্সিসত আহিছে লিগান ডাইৰেক্ট এক্সিসত ওৰিয়েন্টেশন হৈ আছে সো যিগিটা লিগান যিগিটা d অৰবিটেল ডাইৰেক্টলি এক্সিসত আছে সেই অৰবিটেল গিটা মেটেলৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিগাণ্ডৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিপালছন পাব এতিয়া মেটেলৰ কোনটো d অৰবিটেল ডাইৰেক্টলি এক্সিসত আছে প্ৰথম আমি চাম dz2 টো ইয়াত আছে নে
এই ডি জেড অৰবিটেলটো ইয়াত আছে নে জেড ডাইৰেকশ্যন আছে নে এইটো হৈছে জেড ডাইৰেকশ্যন এইটো হৈছে মেটেল ডি জেড অৰবিটেল আৰু কোনটো অৰবিটেল আছে ডাইৰেক্টলি এক্সিছত এইটো দেখিছানে এইটো এক্স আৰু ৱাই ডাইৰেক্টলি আছে নে কোনটো অৰবিটেল আছে dx2 - y2 সো এই dx2 - y2 অৰবিটেল কিটা ক'ত আছে ডাইৰেক্টলি ই x আৰু y আছে নে ডাইৰেক্টলি হি ক'ত আছে x আৰু y আছে সো এই দুটা অৰবিটেলে কি কৰিব হিহতি ডাইৰেক্ট লিগাণ্ডৰ পৰা পাই আছে নে ৰিপালছন দিছে নে ডাইৰেক্টলি অৰিয়েন্ট হৈ আছে নে মুখামুখিকে পাই আছে নে হিহতি কি হৈ আছে মুখামুখিকে পাই আছে লিগাণ্ডৰ লগত তাতে মুখামুখি ডাইৰেকশ্যনত পাই আছে ৰিপালছন লিগাণ্ডৰ নিগেটিভ আৰু অৰবিটেল বিলাকো নিগেটিভ গতিকে ৰিপালছন পাব নাই কিন্তু dxy dyz আৰু dxz ইহতি ক'ত আছে ইহতৰ মাজত আছে নে x আৰু y ৰ মাজত কি আছে xy dxy আছে y আৰু z ৰ মাজত কি আছে dyz আছে x আৰু z ৰ মাজত কি আছে dxz আছে সো এই মাজত থকা অৰবিটেল বিলাকে যেহেতু তাতে ডাইৰেক্টলি এক্সিছৰ ফালে মুভ কৰি থকা নাই সো তাহাতে ৰিপালছনটো কমকে পাব কিন্তু এই দুটা অৰবিটেল যিকিটা ডাইৰেক্টলি এক্সিছৰ ফালে মুভ কৰি আছে সেইকিটা লিগাণ্ডৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিপালছন পাব সেই কথাটোৰ কাৰণে কি হ'ব যে যেহেতু প্ৰত্যেকটো অৰবিটেলে বেলেগ বেলেগকে ৰিপালছনটো পাইছে সো আগতে কি আছিলে কি আমাৰ 1 2 3 4 5 এইকিটা আছে কি ডিজেনেৰেট অৰবিটেল ডিজেনেৰেট in the free ion in the free metal ion free metal ion মানে কোনো ধৰণৰ লিগাণ্ড তাৰ লগত নাই তেতিয়া কি এনেকুৱা হৈ আছিল ঠিক আছে এতিয়া কেনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া চোৱা প্ৰথম কথাটো হ'ল কি যে সাপোজ ধৰা আমি এটা হাইপোথেটিক্যাল কেস কনসিডাৰ কৰো যে লিগাণ্ডখিনি অক্টাহেড্ৰালি ৰেঞ্জ হৈ থকা নাই এতিয়া লিগাণ্ডখিনি কেনেকৈ আছিল অক্টাহেড্ৰালি ৰেঞ্জ হৈ আছে সো অক্টাহেড্ৰালি ৰেঞ্জ হৈ থকাৰ লগে লগে কি হ'ব যে সবে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ৰিপালছন পাইছে দেখিছে না অক্টাহেড্ৰালত থকাৰ কাৰণে কি আছে যে লিগাণ্ডে এক্সিছত থকা অৰবিটেল কিটা বেছিকৈ ৰিপালছন পাইছে এক্সিছত নথকা কিটাই কমকৈ ৰিপালছন পাইছে যদি আমি ধৰি লওঁ যে লিগাণ্ডবোৰ স্ফেৰিকেলি আছে লিগাণ্ডবোৰ যদি স্ফেৰিকেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে বুলি ধৰো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সবে সমানে পাবনে সবে সমানে ৰিপালছন পাব সো আমি এটা হাইপোথেটিক্যাল কেছত গুছি যাওঁ হাইপোথেটিক্যাল মই ধৰি লৈছো যে লিগাণ্ড গিটা এটা স্ফেৰিকেল ক্ৰিষ্টেল ফিল্ডৰ মাজত সোমাই আছে লিগাণ্ডৰ যিখন ফিল্ড সেইখনক আমি ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তাৰ কথাটো এনেকুৱা হ'বনে চাবা দেই বস্তুটো মই ইয়াত দেখাইছো কি হৈছে চোৱা এতিয়া এইকিটা হৈছে মেটেলৰ ডি অৰবিটেল মেটেলৰ ডি অৰবিটেল কি আছিলে ডিজেনেৰেট ডি অৰবিটেল অফ দা মেটেল সেম এনাৰ্জি এতিয়া আমি ধৰি লৈছো যে সেই মেটেলটোৰ ইয়াত অক্টাহেড্ৰালি লিগাণ্ড বিলাক এৰেঞ্জ হৈ থকা নাই তাৰ ঠাইত কেনেকৈ এৰেঞ্জ হৈছে স্ফেৰিকেল ফিল্ড আছে মানে চাৰিওফালৰ পৰা সমানে ধৰি আছে চাৰিওফালৰ পৰা যদি সমানে ধৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই অৰবিটেল খোপাই সমানেই হাই এনাৰ্জি পাই যাব সবেই সমানে ৰিপালছন পাব তেতিয়া গোটেই খোপাৰ এনাৰ্জি কি হৈ যাব ওপৰলৈ উঠি যাব এইটো হৈছে এনাৰ্জি প্লট গোটেই খোপাই এনাৰ্জিটো ওপৰ যাব মই ইয়াতে দেখাই দিছো বাৰু এইটো মই কি বুলি লিখিছে এভাৰেজ এনাৰ্জি অফ অৰবিটেল এভাৰেজ এনাৰ্জি অফ অৰবিটেল ইন স্ফেৰিকেল ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড এতিয়া আমি কিহৰ ক্ৰিষ্টেল ফিল্ডৰ কথা কৈছো অক্টাহেড্ৰেল তাত অকল এক্সিছত আছে লিগাণ্ড বিলাক স্ফেৰিকেলি বুলি ক'লে কি বুজায় এটা ফুটবল টাইপৰ এটা লিগাণ্ড ধৰা যোনটো চাৰিওফালৰ পৰা মেটেলক আৱৰি আছে তেতিয়া কি হ'ব এই গোটেই সোপা অৰবিটেলৰ সবেই ৰিপালছন পাব সবে সমানে ৰিপালছন পাব সো তেতিয়া স্প্লিটিং নহয় গোটেই সোপাৰে কি হ'ব ওপৰলৈ উঠি যাব কিন্তু এইটো হৈছে এটা হাইপোথেটিক্যাল কেছ আমি স্ফেৰিকেল সিমেট্ৰি এটা নাই পোৱা এতিয়ালৈকে স্ফেৰিকেল আমি নাই পোৱা এইটো হৈছে হাইপোথেটিক্যাল যদি হ'লহেঁতেন এনেকুৱা হ'লহেঁতেন কিন্তু আমি কি পালো এতিয়া অক্টাহেড্ৰেলহে পালো অক্টাহেড্ৰেল বুলি কোৱাৰ লগে দুটাই বেলেগ পাইছে ৰিপালছন তিনিটাই বেলেগ পাইছে হয়নে এতিয়া এই যি দুটা অৰবিটেল আছিলে dz2 আৰু dx2 - y2 তাহাঁতি বেছিকৈ ৰিপালছন পালে নাই কেলে বেছিকৈ ৰিপালছন পালে কাৰণ তাহাঁতি লিগাণ্ডৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিপালছন পাইছে ডাইৰেক্ট অৰিয়েণ্ট হৈ আছে একদম মুখামুখিকৈ ৰিপালছন পাইছে সো সেইকাৰণে এই দুটা অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কি হৈ গ'ল বাঢ়ি গুচি গ'ল আৰু যিকেইটা তিনিটা অৰবিটেল আছিলে dxy dyz dxz যিকেইটা ইহঁতৰ মাজত সোমাই আছিলে যিকেইটা ডাইৰেক্টলি এক্সিছত থকা নাই সেইকেইটা এক্সিছৰ মাজত সোমাই আছে সো লিগাণ্ডবোৰ যেহেতু এক্সিছত আহিছে সো ইহঁতি মাজত সোমাই আছে সো তেতিয়াহ'লে ইহঁতি ৰিপালছনটো কমকে পাব
বুজি পাইছানে সো সেই কাৰণে ইহত তিনটাৰ এনাৰ্জিটো কি হৈ গ'ল কমি গুচি গ'ল ইহত তিনটা এনাৰ্জিটো কমি গুচি গ'ল হ'ব ওপৰত যোৱা অৰবিটেল কেইটা কি কি dz2 আৰু dx2 y2 আৰু এইকেইটা কি কি অৰবিটেল dxy dyz আৰু dxz এই তিনটা কি হৈ যায় তললৈ গুচি আহিলে এইটোকে কোৱা হয় কি splitting of d orbital বা breaking of degeneracy of d orbital splitting of metal d orbital splitting of metal d orbital in crystal field in octahedral crystal field in octahedral crystal field splitting of d orbital in octahedral crystal field splitting of metal d orbital in octahedral crystal field বুজি পালানে যে এইগিটা স্প্লিট হৈ পেলাই গুচি গ'ল এটা ডিজেনাৰেসি ভাই গ'ল না ডিজেনাৰেসি মানে কি সেম এনাৰ্জি আগতে ডি অৰবিটেলৰ গোটেই সোপা এনাৰ্জি সেম আছিল এই গোটেই অৰবিটেল গিটাৰ এনাৰ্জি কি আছিল সেম আছিল কিন্তু যেতিয়া অক্টাহেড্ৰেল এনভায়ৰনমেন্টত লিগান সোপা আহি গ'ল লিগান আহি যোৱাৰ লগে লগে লিগানৰ লগত মেটেলৰ কি হৈ গ'ল অৰবিটেল বিলাকৰ ৰিপালচন আহিলে কাৰণ মেটেলৰ অৰবিটেল বিলাকো নিগেটিভ লিগানটো নিগেটিভ সো সিহঁতৰ মাজত কি হ'ল ৰিপালচন হোৱাৰ লগে লগে ৰিপালচনটো যদি স্ফেৰিকেল ৰিপালচন পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কথাটো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন যদিহে লিগানবোৰ চাৰিফালৰ পৰা সমানে আহিলহেঁতেন গোটেই চাৰিফালৰ পৰা একেলগে আহিলহেঁতেন একেটা ডাইৰেকশ্যনতে আহিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ কি হ'লহেঁতেন কথাটো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন গোটেই সোপাৰ এনাৰ্জি বাঢ়ি গ'লহেঁতেন কিন্তু যেহেতু ই এনেকে অহা নাই তাৰ ঠাইত কেনেকে আহিছে অক্টাহেড্ৰেলি আহিছে আৰু যদি অক্টাহেড্ৰেলি আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলো যে অকল এই দুটা লিগানদেহে দুটা অৰবিটেলেহে বেছিকে ৰিপালচন পাব কাৰণ তাহাঁতি লিগাণ্ডৰ লগত ডাইৰেক্টলি মুখামুখি আছে চ' সেইকাৰণে তাহাঁত দুটা এনাৰ্জি বাঢ়ি গ'ল আৰু বাকী তিনিটা যিকেইটা লিগাণ্ডৰ মাজত আছিলে সিহঁতে ৰিপালচন কমকে পাইছে চ' সিহঁতৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল অৰবিটেলৰ এনাৰ্জিটো কমি গুচি গ'ল বুজি পালানে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে এই যে স্প্লিটিংটো হ'ল এইটো আমি অকণমান ডাঙৰকে ইয়াত আঁকিছো অকণমান ডাঙৰকে মই এইটো বস্তু আকৌ আঁকি লৈছো ইয়াত এইটো হৈছে আমাৰ স্ফেৰিকেল ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড ওকে এতিয়া কথাটো হ'ল কি এইটো হৈছে অক্টাহেড্ৰেল ফিল্ড অক্টাহেড্ৰেল ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড অক্টাহেড্ৰেল ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড আৰু এইটো কি আছিলে স্ফেৰিকেল ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড আছিলে আৰু এইটো কি আছিলে ফ্ৰী মেটাল আয়ন ডিজেনেৰেট অৰবিটেল ডিজেনেৰেট ডি অৰবিটেল in free metal ion এতিয়া চোৱা এতিয়া অৰবিটেল কেইটা ভাগি গ'ল নে সিহঁতৰ এনাৰ্জি বেলেগ বেলেগ হৈ গ'ল dz2 আৰু dx2 y2 ওপৰলৈ উঠি গ'ল dxy dyz dxz তললৈ আহি গ'ল দুটা স্প্লিটিং হ'ল ভাগি গুচি গ'ল ডিজেনাৰেসি ভাগি গুচি গ'ল এতিয়া এই যে ভাগিলে সিহঁতে কিমান ভাগিলে ইটোৰ পৰা সিটো কিমান আঁতৰি গ'ল সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ডেল্টা অ বুলি কওঁ আৰু এটা মাজৰ চেণ্টাৰ এটা লৈ লোৱা এইটো হৈছে এই স্ফেৰিকেল এইটো হাইপোথেটিকেল যিটো আমি কেছ লৈছো এইটো হাইপোথেটিকেল এনাৰ্জি ষ্টেট ঠিক আছে তাৰ এনাৰ্জিটো আমি মিডলতে লওঁ কাৰণ এইটো স্ফেৰিকেল ফিল্ড স্ফেৰিকেলি মানে যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বস্তুটো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন এতিয়া আমি অক্টাহেড্ৰেল মানে কি আনচিমেট্ৰিকেল এনভাইৰনমেণ্ট স্ফেৰিকেল মানে কি চিমেট্ৰিকেল এনভাইৰনমেণ্ট যে চিমেট্ৰিকেল এনভাইৰনমেণ্ট হোৱা হ'লে ইমানটো এনাৰ্জি ইয়াত থাকিলহেঁতেন এতিয়া আনচিমেট্ৰিকেল হোৱাৰ কাৰণে সি কিমান কমিলে মেইন মিডল ষ্টেজৰ পৰা সি ওপৰলৈ গ'ল নে তললৈ গ'ল বা ওপৰলৈ গ'লে কিমান ওপৰলৈ গ'ল তললৈ গ'লে কিমান তললৈ গ'ল সেই কথাটো চাবৰ কাৰণে আমি এইডাল মাজত আমি স্কেল হিচাপে লৈছো এতিয়া এই যিটো এই ফালিলে লিগানকেইটা কেনেকৈ ফালি দিলে নে লিগানকেইটাক স্প্লিট কৰি দিলে কিমান স্প্লিট কৰিব সেইটোকে আমি কিহেৰে বুজাওঁ ডেল্টা অ'টোক আমি কি বুলি কওঁ ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড স্প্লিটিং পেৰামিটাৰ বুলি কওঁ ডেল্টা অ' মানে কি ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড স্প্লিটিং পেৰামিটাৰ এতিয়া এইটোৱে কি বুজাব যে কিমান স্প্লিটিং হ'ল তাহাঁতৰ মাজত সেই বস্তুটো আমাক এই ডেল্টা অ'টোৱে দিব আৰু এই যে মিডল পজিশ্যনটো এই মিডল পজিশ্যনটোৰ পৰা ই ওপৰলৈ কিমান থাকে
ই ওপৰলৈ কিমান থাকে 3/5 ইনটু ডেল্টা নট ই কিমান থাকে 3/5 ডেল্টা নট আৰু ই তলফালে কিমান থাকে 2/5 ডেল্টা নট ওপৰফালে বেছিকে থাকে মোৰ ডায়াগ্ৰামটো আগতে একচুৱেলি তলফালে ডাঙৰ গ'ল কিন্তু আচলতে কি হয় ই ওপৰফালে অকণ বেছিকে যায় সো ওপৰফালে কিমান থাকে 3/5 ডেল্টা নট আৰু এই তলফালে কি থাকে 2/5 ডেল্টা ও মানে এই টোটেলটো কি হয় ডেল্টা ও যেটো টোটেল স্প্লিটিং সেই টোটেল স্প্লিটিংটো কি হয় ডেল্টা ও আৰু ই মাজৰ পৰা ওপৰলৈ কিমান থাকে 3/5 ডেল্টা ও আৰু তলফালে কিমান থাকে 2/5 ডেল্টা ও বুজি পালানে আৰু এই যেটো তলৰ সেটটো হল এইটো এটা সেট পালো না আমি সেট অফ অৰবিটেল এই সেট অফ অৰবিটেলটোক আমি কি বুলি কওঁ T2G সেট বুলি কওঁ T2G সেট আৰু এই ওপৰৰ যেটো সেট হল সেই ওপৰৰ সেটটোক আমি কি বুলি কওঁ EG সেট সো আগতে কি আছিল ডিজেনাৰেট হৈ আছিল ডি অৰবিটেলটো এটা ডিজেনাৰেট ডি অৰবিটেলটো দুটা ভাগত ভাগি গল এটাক আমি কম EG আৰু তলৰটোক আমি কি বুলি কম T2G বুজি পাছনে এটাক কম আমি EG আৰু এটাক কম আমি T2G আৰু এই যে ডেল্টা O2 পালো এই ডেল্টা O2 ক আমি কি বুলি কম ক্রিস্টাল ফিল স্প্লিটিং প্যারামিটার ক্রিস্টাল ফিল স্প্লিটিং এনার্জি বা প্যারামিটার ক্রিস্টাল ফিল স্প্লিটিং এনার্জি বা ক্রিস্টাল ফিল স্প্লিটিং প্যারামিটার এটা এই ডেল্টা ওটোৱে কি দিব আমাক যে কিমান বেছি স্প্লিট হ'ব ডেল্টা ওটো ডাঙৰ মানে কি হতৰ মাজত স্প্লিটিং বেছি হৈছে ডেল্টা সৰু মানে কি স্প্লিটিংটো কমকে হৈছে বুজি পালানে আৰু এই ডেল্টাৰ ভ্যালুটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এই ভ্যালুটো ডিপেন্ড কৰিব কিহৰ ওপৰত যে কিমান স্প্লিটিং হৈছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আৰু কিমান স্প্লিটিং হৈছে কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব লিগাণ্ডৰ ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব মানে লিগাণ্ডটো কিমান বেছি নেগেটিভ কিমান ষ্ট্ৰং লিগাণ্ডে কি কৰিব ৰিপালচন বেছি কৰিব আৰু বেছি কৰিলে কি হ'ব ঠিক আছে তো যিমানে ষ্ট্ৰং হ'ব সিমানে কি হ'ব আমাৰ যিমান বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব সিমানে স্প্লিটিং বেছিকে হ'ব আৰু যিমান বেছি উইক হ'ব সিমানে স্প্লিটিংটো কমকে হ'ব সো ডেল্টা ও ভ্যালুটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ডেল্টা ও ডিপেন্ডস অন the strength of the ligand বুজি পালা না কাৰণ ডেল্টা ও মানে কি স্প্লিটিং প্যাৰামিটাৰ কিমান বেছি স্প্লিট হৈছে আৰু সেই স্প্লিটিংটো কিহৰ কাৰণে হৈছে নো কাৰণ সবে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিপালচন পাই আছে আৰু এই ৰিপালচনটো কোনে দিছে লিগাণ্ডে দিছে সো এই কাৰণে ডেল্টা ৰ ভ্যালুটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ষ্ট্ৰেংথ অফ লিগাণ্ড আকৌ ষ্ট্ৰেংথ অফ লিগাণ্ড কোনটোৰ বেছি কোনটোৰ কম কেনেকৈ জানিম তাৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত এটা সিৰিজ আছে আৰু সেই সিৰিজটোৰ নামটো হৈ গল কি আমাৰ স্পেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজ ঠিক আছে সেই সিৰিজটোৰ নামে হৈ গল কি আমাৰ স্পেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজ এটা হোৱাট ইজ স্পেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজ এইটো হৈছে এটা সিৰিজ য'ত লিগাণ্ড বিলাক তাহাঁতৰ ইনক্ৰিজিং ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথত এৰেঞ্জ কৰি থোৱা থাকে ঠিক আছে তাহাঁতৰ কোনটোৰ ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথ বেছি কোনটোৰ ফিল্ড ষ্ট্ৰেংথ কম তেনেকে একাধিক্ৰমে এৰেঞ্জ কৰি থোৱা থাকে সেই লিষ্টখন তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে কোনটো লিগাণ্ড ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড আৰু কোনটো লিগাণ্ড উইক ফিল্ড লিগাণ্ড সেই কথা তোমালোকে গম পাবা এতিয়া স্পেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজটো কি হয় চোৱা যে the ligands can be arranged in a series in the order of increasing field strength as given below such a series is called spectrochemical series okay ইয়াত তোমালোকৰ লিগাণ্ড বিলাক দেখুৱা আছে যে সবচে কম ষ্ট্ৰেংথৰ কি আছে আই নিগেটিভ তাৰপিছতে কি হ'ব বিআৰ নিগেটিভ তাৰপিছতে থায়াচাইনেট তাৰপিছতে ক্লোৰাইড তাৰপিছত সালফাইড তাৰপিছত ফ্লোৰাইড তাৰপিছত হাইড্ৰক্সাইড অক্সালেট ৱাটাৰ NCS নিগেটিভ মানে আইসোথায়াচাইনেট তাৰপিছতে EDTA এমোনিয়া ইথিলিন ডাইমাইন নাইট্ৰো তাৰপিছতে সায়ানাইড কাৰ্বনিল এনেকে বুজি পাছনে তাৰ মানে যদি কৰবাত তুমি দেখিছা যে সায়ানাইড লিগাণ্ড আছে কি কি হয় ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড যদি তুমি কৰবাত লিখিছা ব্ৰোমাইড আছে তাৰ মানে কি আছে উইক ফিল্ড লিগাণ্ড বুজি পালানে যিবিলাক ৰাইট সাইডে আছে সেইবোৰ কি হয় ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড যিবিলাক লেফট সাইডে আছে সিহঁতে কি হয় উইক ফিল্ড লিগাণ্ড বুজি পালানে যে উইক ফিল্ড লিগাণ্ড যদি থাকে তেতিয়াহলে কি হ'ব আমাৰ স্প্লিটিং কমকে হ'ব ডেল্টাৰ ভ্যালুটো কম হ'ব আৰু যদি ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড থাকে তেতিয়াহলে ডেল্টাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব বেছি হ'ব বুজি পালানে তো স্পেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজত আমাৰ দেখুৱা থাকিব আৰু স্পেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি ক'ব লাগিব লিগাণ্ডটো কিমান স্প্লিটিং হ'ব সেইটো কথা আমি গম পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা সো এইখিলৈকে তোমালোকে বুজি পালা বস্তুটো যে আমাৰ যেতিয়াই লিগাণ্ড বিলাক আহিব লিগাণ্ড অহাৰ লগে লগে কি হ'ব যে মেটেলৰ ডি অৰবিটেল বিলাকে সেই ডি অৰবিটেল বিলাক যেহেতু নিগেটিভ হয় ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু মেটেলো যেহেতু নিগেটিভ হয় তাহাঁতৰ মাজত ৰিপালচন হ'ব ৰিপালচন হোৱাৰ পাছতে কি হ'ব
সবেই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিপালচন পাব অক্টাহেড্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো যে dz2 আৰু dx2 - y2 বেছিকৈ ৰিপালচন পালে সো তাৰ এনাৰ্জিটো বাঢ়ি গুচি যাব আৰু বাকি তিনটা অৰবিটেলে যেটো তাতে কম ৰিপালচন পালে তাহাঁতৰ এনাৰ্জিটো কমি গুচি যাব সো d অৰবিটেল গিটা যত আগতে তাহাঁতৰ সবৰে d এনাৰ্জি সমান আছিল এতিয়া তাহাঁতৰ এনাৰ্জি বিলাক ডিফাৰেন্সিয়েট হৈ যাব ভাগি যাব আৰু সেই ভগাটোক আমি কি বুলি কওঁ ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড স্প্লিটিং বুলি কওঁ এতিয়া কথাটো হল কি যে এবাৰ যেতিয়া স্প্লিটিং হল এটা ইলেক্ট্ৰন কোড সোমাব অৰবিটেলছ বিলাকৰ এনাৰ্জি বিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ গল এতিয়া তোমালোকে স্প্লিটিংটো দেখিলা ইয়াত স্প্লিটিং হল বুজি পালানে এতিয়া ইলেক্ট্ৰন অৰবিটেল গিটা প্ৰথম মেটেল অৰবিটেল গিটা স্প্লিট হৈ গল আগতে কি আছিল ইলেক্ট্ৰনবোৰ একেলগে সোমাই আছিল ইয়াতে কিন্তু এতিয়াতো বেলেগ বেলেগ এনাৰ্জি হল ইলেক্ট্ৰন সদায় কি হয় লোৱাৰ এনাৰ্জি পৰা হাই এনাৰ্জিলৈ যায় তোমালোকে জানা ইলেক্ট্ৰনৰ ফিলিংটো সদায় কোড হয় লোৱাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা সদায় হাই এনাৰ্জিলৈ ফিলিং হয় সো এতিয়া প্ৰথম ইলেক্ট্ৰনটো কোড সোমাব ই তলৰ T2G সেটত সোমাবনে তলৰ এনাৰ্জি সেটটোক আমি কি বুলি কৈছো T2G সো এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে কি কোড সোমাব ফাৰ্ষ্টত সোমাব যদি ইলেক্ট্ৰন দুটা থাকে তেতিয়ালে কি কোড যাব সেকেন্ডত যাব যদি ইলেক্ট্ৰন তিনটা থাকে তেতিয়ালে কোড যাব থাৰ্ডটোলে যাব কিন্তু যদি ইলেক্ট্ৰন চাৰিটা থাকে তেতিয়ালে কি কলৈ যাব 4 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটোৰ ওচৰত দুটা অপচন আছে হি কি কৰিব পাৰে বাৰু আইডাৰ হি ইয়াৰ লগত পেয়াৰ হ'ব পাৰে এনেকে হ'ব পাৰে নহলে হি কি হ'ব পাৰে হি ইয়াৰ লগত পেয়াৰ নহৈ পেলাই হি ওপৰটো গৈ পেলাই অকুপাই কৰিব পাৰে ওপৰটো দুটা খালি আছে নহয় সো প্ৰথম তিনটা লৈকে তাৰ ওচৰত অপচন নাই ঠিক আছে প্ৰথম যেটা তিনটা আছিল প্ৰথম ইয়াত সোমালে এটা সেকেন্ডটো সোমালে থাৰ্ডটো সোমালে ফোৰ্থ অৰবিটেলটো যেতিয়া আহিব ফোৰ্থ ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া আহিব ফোৰ্থ ইলেক্ট্ৰনটো ওচৰত দুটা চইচ আছে হি আইডাৰ ইয়াৰ লগত পেয়াৰ হ'ব পাৰে নহলে হি ক'ত যাব পাৰে হাই এনাৰ্জি অৰবিটেললৈ যাব পাৰে এটা হি ক'ত যাব কেনেকে যাব সেইটো দুটা কন্ডিশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেই কন্ডিশন গিটা আমি এটা পঢ়িবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে সো এতিয়া আমি চাম যে ফিলিং অফ ইলেক্ট্ৰন ইন অৰবিটেল সো the filling of electrons in octahedral crystal field octahedral crystal fieldot electron keneke filling hobo keneke filling hobo so কেনেকে ফিলিং হ'ব এটা সোৱা সো প্ৰথম ইনে কি আছিল ডিজেনাৰেট আছিল মই স্প্লিটিং প্যাটাৰ্নটো আকৌ বাকি লৈছো ই কি হল প্ৰথম আমি ধৰিলো যে যদি স্ফেৰিকেল কেছত যায় তেতিয়ালে কি হ'ব স্ফেৰিকেল ফিল্ডত যদি যায় অক্টাহেড্ৰেল নহয় যদি স্ফেৰিকেল ফিল্ডত যায় গুটে খোপা এনাৰ্জি বাঢ়িব কিন্তু আমাৰ ইয়াত স্ফেৰিকেল ফিল্ড বহা নাই তাৰ ঠাইত কি হৈছে আমাৰ ইয়াত অক্টাহেড্ৰেল ফিল্ড আহিছে আৰু যদি অক্টাহেড্ৰেল ফিল্ডত যায় তেতিয়ালে কি হ'ব তল ফালে আহিব তিনটা ওপৰ ফালে যাব দুটা এটো হৈছে আমাৰ স্প্লিটিং প্যাটাৰ্ন এটা কথাটো হল কি যে let us consider a d4 case let us consider a d4 case suppose d orbitalot side electrons এটা কি হ'ব মই অকল স্প্লিটিং পাৰ্টটো ইয়া ৰাখিছো এটো আছে ইজি সেট এটো আছে T2G সেট ঠিক আছে এটো আছে T2G আৰু এটো আছে ইজি এই দুটা সেট আমি আঁকি লৈছো d4 d অৰবিটেলৰ চাৰিটা আছে তোমালোকে জানা যে সদায় এটো আছে এটো এনাৰ্জি ডায়াগ্ৰাম এফালে এটো লো এনাৰ্জি তো হাই এনাৰ্জি তোমালোকে জানা যে ইলেক্ট্ৰন সদায় লো এনাৰ্জি পৰা হাই এনাৰ্জিলৈ যায় সো ফাৰ্স্ট ইলেক্ট্ৰন আহিব ইয়াত সেকেন্ড আহিব ইয়াত থাৰ্ড আহিব ইয়াত কিন্তু ফোৰ্থ টু ক'ত যাব ফোৰ্থ টু আইডাৰ ইয়াত যাব পাৰে নহলে ইয়ালে যাব পাৰে এটা কেতিয়া হি ইয়াৰ লগত পেয়াৰ হ'ব এটো হ'ব পাৰে কেস 1 এটো হ'ব পাৰে কেস 1 নহলে কি হ'ব পাৰে ইয়াত এটা সমালে দুটা সমালে তিনটা সমালে আৰু এটো মই উল্টাকে আকিছো এটো সাপোজ মই পেয়াৰিংটো ইয়াত দিয়া নাই এটো ইয়া ওপৰলে গল বুলি ধৰিছো আৰু ইয়াত সেকেন্ডত ইয়াত পেয়াৰ হৈছে বুলি এটো কেস 2 কি কল ধৰি পাইছনে যে প্ৰথমটোত মই ধৰিছো যে 1 2 3 সমালে 4 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো কোড হল ওপৰত গল আৰু সেকেন্ড কেসটোত কি হৈছে 1 2 3 আৰু 4 নম্বৰটো ফাৰ্স্টৰ লগত পেয়াৰ হল সো ইয়া দুটা অপচন আছে কেস 1 কেতিয়া হ'ব কেস 2 কেতিয়া হ'ব আৰু ইহতৰ মাজত যেটো স্প্লিটিং সেই স্প্লিটিংটোকে আমি কি বুলি কওঁ ডেল্টা ও বুলি কওঁ কিমান ডেল্টা ও আছে এটো চাব লাগিব এটো আছে ডেল্টা ও টো কি বুজাইছে যে কিহৰ দুটাৰ মাজত এনাৰ্জি সেপাৰেশন কিমান আছে
ফাৰ্ষ্ট কেছটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এই যেটো স্প্লিটিং প্যাৰামিটাৰ আছে এই স্প্লিটিং প্যাৰামিটাৰৰ ভ্যালুটো যদি পেয়াৰিং এনাৰ্জিতকে যদি কম হয় এটা পেয়াৰিং এনাৰ্জি কি হয় হোৱাট ইজ পেয়াৰিং এনাৰ্জি যে ইলেক্ট্ৰন দুটা নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল হয় নহয় সো নেগেটিভলি চাৰ্জ পাৰ্টিকল দুটা একেলগে থাকিবৰ কাৰণে তাক ৰিপালছন আহিব নাই সো সেই ৰিপালছনটোক আমি কি বুলি কওঁ পেয়াৰিং এনাৰ্জি যে ইলেক্ট্ৰন দুটা পেয়াৰ হৈ থাকিবলৈ মন নকৰে বুজি পাইছানে ইলেক্ট্ৰন দুটা কেতিয়াও একেলগে থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে কাৰণ দুইটা ইলেক্ট্ৰনে কি হয় নেগেটিভলি চাৰ্জ হয় সো যদি দুটা ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ হ'বলৈ গৈছে তাহাঁতে সাৰ্টেন এনাৰ্জি এটা ওভাৰকাম কৰিব লাগিব সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ পেয়াৰিং এনাৰ্জি বুলি কওঁ এটা যদি হে পেয়াৰিং এনাৰ্জিতকে ডেল্টা ওৰ ভ্যালুটো যদি সৰু হয় তেতিয়া হলে ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব ই তলৰ এনাৰ্জি লগত পেয়াৰ হোৱাতকে ভাল পাব কি ওপৰলৈ যাবলৈ কাৰণ ওপৰলৈ যাবলৈ যিমান এনাৰ্জি লাগিব তাতকে পেয়াৰ হ'বলৈ তাক বেছি এনাৰ্জি লাগিব পেয়াৰিং এনাৰ্জিটো বেছি কিন্তু যদি কেছটো উল্টাটো হয় চোৱাচোন যদি ডেল্টা ও ইজ গ্ৰেটাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি হয় তাৰমানে যদি স্প্লিটিং বহুত বেছি হয় তাৰমানে ধৰি লোৱা এটা ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগ্যান্ড আছে ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগ্যান্ড হলে কি হ'ব ইহঁতৰ স্প্লিটিং ডেল্টা ওটো বহুত বেছি হ'ব নাই যদি বহুত বেছি হয় তেতিয়াহলে সি ওপৰলৈ যাবলৈ যিমান এনাৰ্জি লাগিব তাতকে তলত পেয়াৰ হ'বলৈ তাক কম এনাৰ্জি লাগিব সো এই কেছটোত কি হ'ব সি তলত কি হ'ব পেয়াৰ হ'ব বুজি পালানে সো এটো কেতিয়া হ'ব ইন প্ৰেজেন্স অফ কি যেতিয়া ডেল্টা নট সৰু কেতিয়া হ'ব যেতিয়া উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড থাকে উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড যেতিয়া থাকিব ডেল্টা ওৰ ভ্যালু সৰু হ'ব আৰু পেয়াৰিং এনাৰ্জি তাতকে কি হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব কিন্তু ডেল্টা নট গ্ৰেটাৰ দেন পি কেতিয়া হ'ব ইন প্ৰেজেন্স অফ স্ট্ৰং ফিল্ড লিগ্যান্ড সো যদিহে লিগ্যান্ডটো ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহলে ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগ্যান্ড হলে কি হ'ব ইহত দুটাৰ মাজত স্প্লিটিং বেছি হ'ব ডেল্টাৰ ভ্যালু বেছি হ'ব আৰু ডেল্টাৰ ভ্যালুটো যদি বেছি হয় প্ৰথমটো তিনটালৈকে প্ৰবলেম নাই ইয়াত এটা সমালে সেকেন্ডটো ইয়াত গল থাৰ্ড ইয়াত গল কিন্তু ফৰ্থটো কি হ'ব সি ওপৰলৈ যাবলৈ ডেল্টাৰ ভ্যালুটো বেছি সো ওপৰলৈ যোৱাতকে কি হ'ব তলৰ লগতে পেয়াৰ হৈ থাকিব সো তেতিয়া হলে কি হ'ব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিগাৰেশ্যন পাম আৰু যদিহে আমাৰ উইক ফিল্ড লিগ্যান্ড হয় তেতিয়াহলে ডেল্টাৰ ভ্যালুটো সৰু হ'ব তাৰমানে স্প্লিটিং কমকে হ'ব আৰু যদিহে স্প্লিটিং কমকে হ'ব তেতিয়াহলে সি ইয়াৰ লগত পেয়াৰ হোৱাতকে বেটাৰ কি ভাল পাব কি ওপৰত গৈ পেলাই সিংলি হি অকুপাই হৈ থাকিব বুজি পালানে এতিয়া এই কমপ্লেক্স বিলাকক আমি কি বুলি ক'ম যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ কনফিগাৰেশ্যন পাওঁ তেতিয়াহলে আমি কি বুলি কওঁ সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ হাই স্পিন কমপ্লেক্স ৰিজাল্টস হাই স্পিন কমপ্লেক্স বুলি কওঁ হাই স্পিন কমপ্লেক্স ৰিজাল্টস হাই স্পিন কমপ্লেক্স বুলি কওঁ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ইহঁতক কি বুলি কওঁ লো স্পিন কমপ্লেক্স বুলি কওঁ লো স্পিন কমপ্লেক্স ৰিজাল্টস এটা হাই স্পিন আৰু লো স্পিনটো কি বুজাইছে চোৱাচোন স্পিন মানে কি আছিলে স্পিন এটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ হয়নে স্পিন কোৱান্টাম নাম্বাৰৰ ভ্যালুটো কি হয় হাফ হয়নে যদিহে ইলেক্ট্ৰন দুটা পেয়াৰ হৈ থাকে তেতিয়াহলে এটা যদি ইলেক্ট্ৰন এটাৰ লগত পেয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহলে তাৰ স্পিনটো 0 হৈ যায় নাই কাৰণ এটাৰ হৈ যায় কি প্লাছ হাফ আৰু এটাৰ হৈ যায় কি মাইনাছ হাফ সো ওভাৰঅল স্পিনটো কি হৈ যায় 0 হৈ যায় মনত আছে নে এইটো কথা যে এটা দুটা ইলেক্ট্ৰন যদি পেয়াৰ হৈ থাকে তেতিয়াহলে এটাৰ যদি প্লাছ হাফ হয় ইটোৰ মাইনাছ হাফ হয় তেতিয়াহলে টোটাল স্পিনটো কি হৈ যায় 0 হৈ যায় কিন্তু যিমানে সিঙ্গল ইলেক্ট্ৰন থাকিব সবৰে স্পিন কিমান হাফ 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 সব ওপৰ ফালে মুখ কৰি আছে দিছানে ওপৰ ফালে মুখ কৰি থকা মানে কি সব প্লাছ হাফ তল ফালে মুখ কৰি থকা মানে কি মাইনাছ হাফ এটা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত স্পিন কিমান হ'ব চোৱাচোন ইয়াৰ টোটাল স্পিন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব কেটা আছে 1 2 3 4 চাৰিটা হাফ ইলেক্ট্ৰন আছে নে সো 4 ইনটু হাফ মানে স্পিন কিমান হৈ যাব 2 হ'বনে কিন্তু ইয়াৰ স্পিন কিমান হ'ব চোৱাচোন এটোৰ হৈ গ'ল প্লাছ হাফ মাইনাছ হাফ হয় ন ইয়াৰ স্পিন কি হৈ গ'ল 0 ইয়াৰ কি হ'ল প্লাছ হাফ আৰু ইয়াৰ কি হ'ল প্লাছ হাফ তাৰমানে ওভাৰঅল স্পিন ইকুৱেল টু কি হ'ব হাফ প্লাছ হাফ মানে কিমান 1 সো ইয়াৰ স্পিনটো 1 হ'ল কেলে 1 হ'ল কাৰণ ইয়াৰ এটা পেয়াৰ হৈ আছে পেয়াৰ হৈ যোৱাৰ লগে স্পিনটো 0 হৈ যায় কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পেয়াৰিং নাই সব সিঙ্গলি ফিল হৈ আছে সো সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈ গ'ল এইটো কাটি দিছো দেই এইটো নহয় এইটো কাটি দিয়া আছে সো এতিয়াৰ ক্ষেত্ৰত টোটাল স্পিন কিমান হৈ গ'ল 2 হৈ গ'ল সো সেইকাৰণে যদিহে বেছিকে আনপেয়াৰ্ড থাকে তেনেকুৱা কমপ্লেক্স বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ হাই স্পিন কমপ্লেক্স বুলি কওঁ আৰু যদিহে স্পিন বিলাক পেয়াৰ্ড হৈ থাকে কমকে আমাৰ আনপেয়াৰ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতক আমি কি বুলি কওঁ লো স্পিন কমপ্লেক্স বুলি কওঁ সো এই গোটেই কণ্ডিশ্যনটো
কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব এই কন্ডিশনটো ডিপেন্ড কৰিব যে এই কন্ডিশনটোৰ ওপৰত যে ডেল্টা নট পেয়াৰিং এনাৰ্জিতকৈ কম হয় নে ডেল্টা নট পেয়াৰিং এনাৰ্জিতকৈ বেছি হয় বুজি পালানে ইয়াতে মই পেয়াৰিং এনাৰ্জি কনসেপ্টটো দি থওঁ পেয়াৰিং এনাৰ্জি মানে কি এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু পেয়াৰ্ড আপ দ্য ইলেক্ট্ৰন এনাৰ্জি required for pairing of electron দুটা পেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে যিমান এনাৰ্জি লাগে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ পেয়াৰিং এনাৰ্জি বুলি কওঁ এতিয়া পেয়াৰিং এনাৰ্জিটো সদায় একেটাই থাকে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে সদায় একেটাই এনাৰ্জি লাগিব কিন্তু ডেল্টাৰ ভ্যালুটোহে ডিফাৰেন্স হৈ থাকে ডেল্টাৰ ভ্যালুটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে লিগাণ্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সো লিগাণ্ডৰ চাই আমি ক'ব পাৰিম যে তাত ডেল্টাৰ ভ্যালুটো সৰু নে ডাঙৰ সেই বস্তুটো আমি ক'ব পাৰিম আৰু যদি আমি ডেল্টাৰ ভ্যালুটো সৰু পাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সদায় এটো হ'ব তাৰমানে আমি কি পাম সদায় হাই স্পিন কমপ্লেক্স পাম আৰু যদি হে ডেল্টাৰ ভ্যালু ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম লো স্পিন কমপ্লেক্স পাম বুজি পালানে তাৰমানে ডেল্টাৰ ভ্যালু সৰু কেতিয়া হ'ব যদি হে উইক ফিল্ড লিগাণ্ড থাকে উইক ফিল্ড লিগাণ্ড থাকিলে আমি কি পাম হাই স্পিন কমপ্লেক্স পাম আৰু যদি ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম লো স্পিন কমপ্লেক্স পাম বুজি পালানে বা কথাটো এইটো হৈছে আমাৰ কি ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিওৰি বুজি পালানে সো দুটা কেস তোমালকে চাব লাগে তোমালকে জাস্ট কমপ্লেক্সটো চালেই হল কমপ্লেক্সটো চালেই তোমালকে গম পাই যাবা তাত লিগাণ্ডটো চালেই তোমালকে গম পাই যাবা যে কি হাই স্পিন কমপ্লেক্স হ'ব নে লো স্পিন কমপ্লেক্স হ'ব তাৰ কনফিগাৰেশন কি হ'ব টি2জিত কেটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব ইজিত কেটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব সেই গুটেই কথাখিনি তোমালকে গম পাই যাবা জাস্ট তোমালকে জানিব লাগে কি যে লিগাণ্ডটো ষ্ট্ৰং ফিল্ড নে উইক ফিল্ড ঠিক আছে এই দুটা কথা জানিলে তোমালোকৰ হৈ যাব এতিয়া আমি চাম কেইটামান কুৱেশ্যন আনসাৰ সলভ কৰি চাওঁ আমি ওকে এই কুৱেশ্যনটো চোৱা কি ক'লে the ferricyanide complex FeCN6 3 negative is weakly paramagnetic while ferrocyanide complex FeCN6 4 negative is diamagnetic explain with the help of crystal field theory এটা diamagnetic হ'ব নে paramagnetic হ'ব হেতু কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কমপ্লেক্সটোত কিমানটা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তোমালোকক আগতে মই কৈছো যে যদি হে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকে কমপ্লেক্সটো কি হ'ব paramagnetic হ'ব আৰু যদি হে আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন নাথাকে সববোৰ পেয়াৰ্ড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কমপ্লেক্সটো কি হ'ব ডায়ামেগনেটিক হ'ব এতিয়া তোমালোকে জাস্ট বন্ডিং প্যাটাৰ্নটো চাব লাগে উইথ দা হেল্প অফ ক্ৰিষ্টেল ফিল্ড থিওৰি আৰু তাৰ পিছতে তোমালোকে গম পাবা যে কোনটো প্যাৰামেগনেটিক হয় কোনটো ডায়ামেগনেটিক হয় এতিয়া তোমালোকে চোৱা প্ৰথমটো ক'লে কি যে ফেৰিচায়ানাইড কমপ্লেক্স FeCN6 3- আৰু সেকেন্ডটো হৈছে ফেৰোচায়ানাইড কমপ্লেক্স FeCN6 4- দুইটা ক্ষেত্ৰতে কিন্তু কি আছে লিগাণ্ডটো সেম আছে সাইনাইড আছে এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম কথাটো চাব লাগিব যে দুইটা ক্ষেত্ৰত স্প্লিটিং কিমান হয় হেতু জানিব লাগিব ডেল্টা অৰ ভ্যালুটো কিমান হয় হেতু তোমালোকে জানিব লাগিব কাৰণ ডেল্টা অৰ ভ্যালুটো জানিলে তোমালোকে গম পাবা যে কি এটা উইক ফিল্ড কি হয় কি তাত প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হ'ব ইলেক্ট্ৰন কিনেকে সোমাব কোড ইজিত যাব না টি2জিত যাব বা কিমান স্প্লিটিং হ'ব সেই গুটেই কথাখিনি তোমালোকে গম পাবা এটা সাইনাইডটো তোমালোকে চোৱা সাইনাইড ইজ এ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড কেনেকে গম পালো স্পেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সিৰিজটো চালেই গম পাই যাবা কোনটো ষ্ট্ৰং ফিল্ড হয় কোনটো উইক ফিল্ড হয় Cyanide is a strong field ligand. So in both the cases, pairing of electron takes place. যদি strong field ligand হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰিং হ'ব কাৰণ strong field ligand হোৱাৰ লগে লগে ডেল্টা অৰ ভ্যালুটো কি হ'ব সৰু হ'ব ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে দুইটা ক্ষেত্ৰতে ইয়াত ডেল্টা অৰ ভ্যালুটো কি হয় ডাঙৰ হয় এই যিটো ডেল্টা ও এই ডেল্টা অৰ ভ্যালুটো কি হ'ব আমাৰ ডাঙৰ হ'ব দুইটা ক্ষেত্ৰতে সমান হ'ব কাৰণ কেলে লিগাণ্ড একেটাই আছে বুজি পাইছানে দুইটাতে ডেল্টা সমান হ'ব এটা FeCN6 4 নেগেটিভত প্ৰথম তুমি চোৱা যে ইয়াত আইৰণৰ ওপৰত চাৰ্জ কিমান আছে 2+ আইৰন 2+ হলে তাৰ কনফিগাৰেশন কি হয় 3d6 আৰু ইয়াত কি আছে আইৰন 3+ তাৰমানে কনফিগাৰেশন কি আছে 3d5 প্ৰথমটো চোৱা 3d6 6টা ইলেক্ট্ৰন আছে এতিয়া হি যেহেতু ইয়াত ডেল্টা নটৰ ভ্যালুটো যেহেতু ডাঙৰ হয় এইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় ডেল্টা নট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি কেনে গম পালো কাৰণ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড আছে যদি ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড হয় ডেল্টা নট গ্ৰেটাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি হ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ডেল্টা নট গ্ৰেটাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি হয় যেহেতু দুইটা ক্ষেত্ৰতে ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড আছে যদি হে পেয়াৰিং এনাৰ্জিতকৈ ডেল্টা ও ডাঙৰ হয়
ডেল্টা ও যদি ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে লিগাণ্ডবোৰ ইলেক্ট্ৰন ওপৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিব জানো তাৰ ঠাইত সি তলতে পেয়াৰ হৈ থাকিবলৈ বিচাৰিব চ' ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰন সোমালে 1 2 3 ফ'ৰ্থ ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত যাব ই ওপৰলৈ যাব নে ইয়াতে পেয়াৰ হ'ব সি পেয়াৰ হ'ব কাৰণ ইয়াত ডেল্টাৰ ভেলুটো বহুত বেছি কি ওপৰলৈ যাবলৈ বেছি এনাৰ্জি লাগিব চ' ফ'ৰ্থ ইলেক্ট্ৰনটো পেয়াৰ হ'ল ফিফ্থ ইলেক্ট্ৰনটো পেয়াৰ হ'ল ছিক্স ইলেক্ট্ৰনটো পেয়াৰ হ'ল চ' গোটেই ইলেক্ট্ৰনকেইটা 6টা ইলেক্ট্ৰন কি হৈ থাকিলে তলৰ ডি অৰ্বিটেলটোতে সোমাই থাকিলে T2G অৰ্বিটেলতে সি কি হৈ থাকিলে সোমাই থাকিলে এইটো হৈছে T2G এইটো হৈছে কি EG ঠিক আছে সি T2G তে সোমাই থাকিলে এতিয়া তেতিয়াহ'লে কি হৈ গ'ল দেয়াৰ ইজ নো আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰনছ দেখিছানে গোটেইকেইটা পেয়াৰ হৈ আছে নে চ' নো আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন হোৱাৰ লগে লগে তাৰ কনফিগাৰেশ্যন এইটো কি হৈ যাব ডায়ামেগনেটিক হৈ যাবনে চ' দ্য কমপ্লেক্স ইজ ডায়ামেগনেটিক আৰু ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন কি হৈ গ'ল T2G 6 EG 0 আমি ডি অৰ্বিটেলৰ কনফিগাৰেশ্যন এতিয়া এনেকৈ লিখিম কাৰণ আমি জানো যে ডি অৰ্বিটেল কেইটা এতিয়া কি হৈ আছে T2G আৰু EG ভাগ হৈ আছে চ' T2G কনফিগাৰেশ্যন কিমান হৈ গ'ল 6 আৰু EG কিমান হৈ গ'ল 0 চ' এইটো ডায়ামেগনেটিক হ'লে ডায়ামেগনেটিক কি কাৰণে হ'ল বিকজ ইয়াত এটাও আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন নাই সেকেণ্ডটো কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা FeCN6 3- FeCN6 3- আইৰণ আছে 3+ তাৰমানে ইয়াত কি হৈ আছে 3d5 আছে ঠিক আছে 3d5 আছে যদি ইয়াত 3d5 আছে 5টা ইলেক্ট্ৰন আছে ডিত এতিয়াও একেটাই কথা ডেল্টা নট গ্ৰেটাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি কেনেকৈ গম পালো বিকজ চাইনাইড ইজ এ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড চ' ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰন তলত সোমালে ছেকেণ্ড সোমালে থাৰ্ড সোমালে ফ'ৰ্থ ইলেক্ট্ৰনটো কি হ'ব পেয়াৰ হ'ব নে ওপৰত যাব সি পেয়াৰ হ'বলৈ প্ৰিফাৰ কৰিলে কি কাৰণে বিকজ ডেল্টাৰ ভেলুটো ডাঙৰ চ' ইয়াতো কি হৈ গ'ল 5টা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত সোমাই গ'ল কিন্তু ইয়াত যেহেতু ইলেক্ট্ৰন 6টা নহয় 5টা আছে চ' সেইকাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত খালী থাকি গ'ল বুজি পালানে চ' হিয়াৰ ওৱান আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ইজ প্ৰেজেণ্ট চ' দ্য কমপ্লেক্স ইজ পেৰামেগনেটিক বুজি পালানে ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন কি হৈ গ'ল T2G 5 EG 0 চ' FeCN6 3- কমপ্লেক্সটো আমি কি পালো পেৰামেগনেটিক পালো হুৱেৰেজ FeCN6 4- কমপ্লেক্সটো আমি কি পালো ডায়ামেগনেটিক পালো অলদো ইন বোথ দ্য কেছেছ সেম লিগাণ্ডছ আৰ প্ৰেজেণ্ট কথাটো বুজি পালানে এতিয়া নিজে কৰিব পাৰিবানে দুই এটা এক্সাম্পল ঠিক আছে যে এতিয়া আমাক যিকোনো এটা কমপ্লেক্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি বন্ডিংটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ দিয়ে আমি সিম্পলি কি কৰিব লাগিব কমপ্লেক্সটোত প্ৰথম কি উলিয়াব লাগিব যে মেটেলটো কিমান অক্সিডেশ্যন ষ্টেটত আছে আৰু তাৰ ডি অৰ্বিটেল কনফিগাৰেশ্যনটো উলিয়াই ল'বা ডি অৰ্বিটেল কনফিগাৰেশ্যন উলিয়ালে গম পাবা যে ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে ঠিক আছে আৰু ডি অৰ্বিটেলৰ স্প্লিটিংটো সদায় এনেকৈ হ'ব EG আৰু T2G এই দুটা ভাগতে ভাগ হ'ব ডি অৰ্বিটেল সদায় একেধৰণে স্প্লিটিং হ'ব অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্সত চ' কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ যদি 6 হয় কমপ্লেক্সটো সদায় অক্টাহেড্ৰেল হ'ব স্প্লিটিং পেটাৰ্ণটো সদায় একেই হ'ব কিন্তু ইলেক্ট্ৰনৰ ফিলিংটো বেলেগ হ'ব পাৰে সেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লিগাণ্ডটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লিগাণ্ডটো যদি ষ্ট্ৰং ফিল হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পেয়াৰিং হ'ব তলতে আৰু যদি উইক ফিল হয় তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰন ক'ত যাব ওপৰত যাব বুজি পালানে দুই এটা কুৱেশ্যন নিজে ছল্ভ কৰি চাবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা আৰু কুৱেশ্যন আছে নেকি মই চাইছোঁ ৰ'বা অ'কে আৰু এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক ইয়াত মই দিছোঁ এইটো চোৱা একেধৰণৰ কুৱেশ্যন যে গিভ দ্য নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ইন ইচ অফ দ্য ফলোইং give the number of unpaired electron in each of the following প্ৰথমটো দিছে Fe F6 4 নেগেটিভ নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন লিয়াব লাগে এটা নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন লিয়াবলৈ তুমি একেধৰণৰ কথা ঠিক আছে ক্ৰিষ্টেল ফিল্ডটো চাব লাগিব অক্টাহেড্ৰেল কমপ্লেক্স প্ৰথম তুমি চাই ল'লা যে আইৰণৰ ওপৰত অক্সিডেশ্যন ষ্টেট কিমান আছে Fe2+ তাৰমানে কনফিগাৰেশ্যন কি হয় D6 কিন্তু ইয়াত যিটো ফ্লোৰাইড লিগাণ্ড আছে সেই ফ্লোৰাইড লিগাণ্ডটো কি হয় ইট ইজ এ উইক ফিল্ড লিগাণ্ড বুজি পালানে ফ্লোৰাইডটো যদি উইক ফিল্ড লিগাণ্ড হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ডেল্টা ও এবাৰ সৰু হ'ব নাই উইক ফিল্ড লিগাণ্ড হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ডেল্টা ওৰ ভেলুটো সৰু হ'ব আৰু তেতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ডেল্টা ও ইজ স্মলাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি বুজি পালানে ডেল্টা ও ইজ স্মলাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি ঠিক আছে চ' তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰন ছেকেণ্ড ইলেক্ট্ৰন থাৰ্ড ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে 6টা চ' 1 2 3 ফ'ৰ্থ ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত যাব এইটো পেয়াৰিং নহয় তাৰ ঠাইত ক'ত যাব কি ফ'ৰ্থ ফিফ্থ চ' ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ 5টা ফিল আপ হৈ গ'ল 6 নম্বৰটো ক'লৈ যাব সি আহি পেলাই প্ৰথমৰ লগত পেয়াৰ হ'ব এইটো 6 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰন বুজি পাইছানে কেনেকৈ হ'ব প্ৰথম তুমি ইয়াত এটা এটাকৈ সোমালা 1 2 3 ফ'ৰ্থটো পেয়াৰ নহয় ফ'ৰ্থটো ওপৰলৈ যাব কেলৈ এইবাৰ পেয়াৰিং এনাৰ্জি বেছি ডেল্টাও কম চ' 1 2 3 4 5 5টা হৈ গ'ল কিন্তু আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন থাকি গ'ল চ' তেতিয়া সি আকৌ কি হ'ব 6 নম্বৰটো আহি পেলাই পেয়াৰ হ'ব চ' ইয়াৰ আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন কেইটা থাকি গ'ল 1 2 3 4 4টা আনপেয়াৰ্ড ইলেক্ট্ৰন থাকি গ'ল চ' ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন কি হ'ব T2G কেইটা আছে 1 2 3 4 T2G 4 আৰু EG কেইটা আছে 2 চ' কনফিগাৰেশ্যন কি হ'ব T2G 4 EG 2 বুজি পালানে সিমিলাৰলি তোমালোকে চোৱা FeCN6 4- ইয়াত আইৰণ 2+ আছে কনফিগাৰেশ্যন কি হয় D6 কনফিগাৰেশ্যন আছে D6
কিন্তু ইয়াত সাইনাইডটো কি হয়, ইট ইজ এ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড, সাইনাইড ইজ এ ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড, ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড যদি হয় তেতিয়াহ'লে ডেল্টা অ'ৰ ভেলুটো কি হ'ব, ডেল্টা অ' এইবাৰ ডাঙৰ হ'ব, ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড হ'লে কি হয় ডেল্টা অ' ডাঙৰ হ'ব, তাৰমানে ডেল্টা অ' ইজ গ্ৰেটাৰ দেন পেয়াৰিং এনাৰ্জি। যদিহে ডেল্টা অ' ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব, তলতে পেয়াৰ হৈ থাকিব, ওপৰলৈ যাবলৈ ভাল নাপাব, কাৰণ কেলে এইবাৰ ডেল্টা অ' বেছি আছে। চ' 6টা ইলেক্ট্ৰন আছে, চ' ফাৰ্ষ্ট এটা সোমালে ইয়াত 1 2 3, ফ'ৰ্থটো ক'ত যাব, ওপৰত যোৱাতকৈ আকৌ পেয়াৰ হ'ব, 4 5 6, বুজি পালা নে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ফিফ্থ ছিক্স গোটেইকেইটা কি হ'ল তলতে পেয়াৰ হৈ থাকিলে, চ' নাম্বাৰ অফ আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন কি হৈ যাব 0। বস্তুটো বুজি পালানে, FE F6 4 মাইনাছত আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন আমি পালো 4টা, বাট FE CN6 4 মাইনাছত আনপেয়াৰ ইলেক্ট্ৰন কেইটা পালো 0টা। কাৰণ এইটোত আমাৰ আছিলে ফ্ল'ৰাইড লিগাণ্ড, ফ্ল'ৰাইড লিগাণ্ডটো উইক ফিল্ড লিগাণ্ড, উইক ফিল্ড লিগাণ্ড হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো কি পালো, হাই স্পিন কমপ্লেক্স, হয় নহয়, এইটো আমি হাই স্পিন কমপ্লেক্স পালো, কিন্তু যিহেতু ষ্ট্ৰং ফিল্ড লিগাণ্ড আছিলে চ' আমি কি পালো, ল' স্পিন কমপ্লেক্স পালো। ঠিক আছে, এনেকে দুটামান এক্সাম্পল কৰি চাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ গোটেই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে থাকক, নেক্সট ক্লাছত মই টেট্ৰাহেড্ৰেল কমপ্লেক্সৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। থেংক ইউ।